Okay, now, so in the last lectures, what we have studied, we have I have given you an introduction about what is basically modulation, communication engineering, electromagnetic spectrum, then frequency and some terms associated with the electromagnetic spectrum, how this can be divided into different bands, then AM, FM and PM modulation methods we expressed, their mathematical expression we calculated. We have discussed all those things in time domain as well as in frequency domain, right? Then we have also discussed various types of amplitude modulation systems like double sideband full carrier, double sideband suppressed carrier, single sideband suppressed carrier, vestigial sideband transmission, then of course independent sideband. Then we discussed the modulators, right? AM modulators, there are different types. Okay. So today, last time we discussed AM modulators. We performed the practicals of the, uh, uh, last time we performed two practicals. In first practical, we have observed AM wave. We have seen it on the CRO, and we have also measured a modulation index from the amplitude modulated output. And second was the practical, the square law modulator, where we have also again observed AM, right? And also measured the modulation index. So this is what we discussed till now, right? Okay, now again today I am going to discuss what is FM. I mean principles of FM modulators. Let me reduce it a bit small. Okay. Now here, last time we discussed AM modulators. Now we will discuss what are the principles of FM modulators, what are its various types. Okay, which FM modulator can we, which, I mean the role of the FM modulators is here, it has to generate frequency. I mean FM frequency modulating signal it has to generate. Okay, frequency modulated signal it has to generate. So this is the role and principles of the FM modulators. Now how we can generate FM waves? There are two methods, directly and indirectly we can generate FM, right? How directly we can generate FM? See, there are two types, reactance modulators as well as varactance, varactor diode modulators. So with the help of reactance modulators we can generate directly FM. With the help of the varactor diode modulators, we can generate directly FM. But in case of indirect method, here this is another method which is based on, which is termed as Armstrong method. And here we will generate FM but indirectly. I will let you know when we will discuss Armstrong method, right? First, how FM can be generated directly? Let me tell you. See, as FM is frequency modulation is nothing. In fact, this is the frequency of the carrier which is changing, or that change may be a small, that change may be a large. In fact, this is the deviation, how one signal is deviating, how the frequency of the carrier is deviating from its actual value. So we can take, we can consider that what is the instantaneous frequency of the carrier and how it is being changed with the application of what? Message signal. Message signal means modulated signal. So with the amplitude of the modulated signal, the change in the instantaneous frequency of the carrier that will be generated, that will be changed, and that change is nothing, it is a FM, right? So in fact, we need a one device. For this, we need a one device, which we are calling as voltage controlled oscillator. Now, VCO is what? This can be implemented by using a sinusoidal oscillator with the help of a tuned circuit and having a high value of Q. Q means quality factor. So, in fact, VCQ ਨੂੰ implement ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਕ sinusoidal oscillator ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ tuned circuit ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਸ tuned circuit ਦਾ quality factor ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ oscillator ਦੀ frequency ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ change ਹੋਏਗੀ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? Change ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ? With the incremental variation in the reactive components involved in the tuned circuit. ਅਸਲ 'ਚ what is a tuned circuit? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਸਰਕਟ, ਟਿਊਨ ਸਰਕਟ, ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ।
wherever L and C, inductor and capacitors, are connected either in series or in parallel. If L and C are connected in series, it becomes a series resonant circuit or series tuned circuit or series tank circuit. If L and C are connected in parallel, then it can be termed as parallel resonant circuit, parallel tuned circuit, or parallel tank circuit, right? So L and C both are reactive components. Both are reactive components. So like a resistor is showing its resistance, L and C both will show their reactance. ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਜਾਂ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਇਦਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਟਰ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਤੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪੈ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਰਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਹੈ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਵੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਕਟਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕਰਕੇ ਬਣਨੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ VCO ਆ ਉਹ ਸਾਈਨੋਸਾਈਡਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸੀਲੇਟਰ ਲਗਾ ਰਹਾ ਔਸੀਲੇਟਰ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਿਊਨਡ ਸਰਕਟ ਲਗਾ ਟਿਊਨਡ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਾਈਨੋਸਾਈਡਲ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਨਡ ਸਰਕਟ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ L and C ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਜੇ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਤਾਂ FM ਬਣ ਗਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਰਾਈਟ ਸੋ वो oscillator tuned circuit ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਹੈ if L or C of a tuned circuit of an oscillator is changed in accordance with the amplitude of the modulated signal ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ FM ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਜੇ ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ oscillator ਦੇ ਟਿਊਨਡ ਸਰਕਟ ਦੇ L ਤੇ C ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ oscillator ਸਰਕਟ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨਡ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ oscillator ਦੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਨਡ ਸਰਕਟ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਜਾਂ 3 ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗਾ ਟਿਊਨਡ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ FET ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਜਾਂ ਵੈਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਨੀ L ਤੇ C ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਔਸੀਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ FM ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ 'ਚ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਗਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਠੀਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਆਹ L ਤੇ C ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਊਨਡ ਸਰਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ L ਤੇ C ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਟ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈਆਂ L ਤੇ C ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਣ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ L ਤੇ C ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ L ਤੇ C ਜੁੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਮੰਗਦੀ ਆ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਡਿਵਾਈਸ ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਇਹ FET ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਓਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ L ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ L ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ FM ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਲੱਗਾ L1 L2 ਲੱਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈ ਆ CT ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ L ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ C ਲੱਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਮਝੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੈਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਡਾਇਓਡ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਵੋਲਟੇਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਤੇ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ
ऑसीलेटर का टैंक सर्किट है, ਇਹਦੀ कैपेसिटेंस दोनों आ गई पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ कैपेसिटर ऐड ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, मतलब कैपेसिटेंस ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ कैपेसिटेंस ਦੀ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ कैपेसिटेंस ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਣੀ CT। ਦੇਖੋ CT ਆ ਦੇਖੋ, ਜਾਨੀ ਆ कैपेसिटेंस ਆ C ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੈਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਡ ਤੇ CT ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵ कैपेसिटेंस ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਰਟਲੇ ऑसीलेटर है, ठीक है, जिते दो इंडक्टर जो स्प्लिट करके लगाए हुआ तो आ L ते C सर्किट बन गया, L ते C रेजोनेंट सर्किट बन गया, ये जड़ियाँ ऑसीलेशन प्रोड्यूस होंगी। तो आ देखो आ इदा वो हार्टले ऑसीलेटर जड़ियाँ फ्रीकुएंसी ऑफ ऑसीलेशन हार्टले ऑसीलेटर दी आ वो इस तरह है, ये तुसी EDC विच भी पढ़ोगे, पता लगा 1/2 पाई होल अंडर रूट L1 प्लस L2, क्योंकि जी कॉयल स्प्लिटेड है तो CT जी इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, पता लग गया। सो आ फ्रीकुएंसी बनी और इस फ्रीकुएंसी में माड़ी जी भी जी चेंज आई वो साडी FM बन जानी, पता लग गया। असीं इहनूं दो केसां विच मान सकते हैं भी जी इफेक्टिव कैपेसिटेंस है इहनूं रिलेट किदां करना, जां ते मॉड्यूलेटिंग सिग्नल गैर हाज़र रखो, मतलब XT जिहड़ा है जीरो आ ते कैपेसिटेंस जी इफेक्टिव कैपेसिटेंस वो इदां असीं रिप्रजेंट करते हैं, जी टैंक सर्किट की कैपेसिटेंस है वो KC इंटू XT घट जाएगा, वो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगी, पता लग गया। तो C जी आ वो हुण की आ जे C कली कटिए तो KC XT उधर लै जाओ वो ऐड हो जाएगा, ये टोटल कैपेसिटेंस है व्हेन XT एंड KC इज द सेंसिटिविटी ऑफ द वैरेक्टर कैपेसिटेंस टू चेंज इन वोल्टेज, ठीक है एक। और जदों असी इस CT की वैल्यू इतने पुट कर देने ऐसी जगह पुट करती तो फिर इंस्टेंटेनियस फ्रीकुएंसी साडी ये आ गई, ठीक है। हुण जेड़ा भी इन्हां विचों वेरी करेगा, मान लो L1 वेरी किया जां L2 वेरी किया जां C किया तो फ्रीकुएंसी वेरी कर जानी, पता लग गया। और करों करेगा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल असीं देना वो एंपलीट्यूड देना, समझ आ गई, पता लग गया। हाँ यस सर, हाँ ठीक है। आ देखो इत्थे उन्हें L1 L2 इंटू C करता माइनस जी KC XT2, अच्छा उन्हें L1T इनू गुणा करता अंदर, आ देखो पहला C ना किया फिर L1 L2 माइनस KC XT नाल गुणा किया, ऐसा एक्सपैंड हो गई। हुण इनू होर कर लिया थोड़ा जिहा उन्हें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਅੰਡਰ रूट है पहले वाले का अंडर रूट माइनस दूजे वाले का अंडर रूट, पता लग गया। तो ये आप बाहर कढ़ ली L1 प्लस L2 इंटू C बाहर कढ़ लिया, जो बाहर कढ़ लिया 2 पाई तो पहले ही बाहर है, बाहर आ गया अंडर रूट की फॉर्म, तो इतने की रह गया 1, ये नीचे L1 L2 वो कट जाएगा तो कला C आ जाएगा थले, आ गया ना, क्योंकि यदा अंडर रूट है इनू टर्म वक्री करती, अंडर रूट का मतलब किसी भी जो नंबर है वह पावर 1/2, पता लग गया। सो इस तरीके असीं इहनूं रख सकते हैं। हुण दोबारा जो अंदर फे गुणा करोगे वही एक्सप्रैशन फे आ जाएगा, ये सिर्फ मैथमैटिकल उन्हें उन्होंने सॉल्व किया, ठीक है। इत्थे उन्हें इहनूं की क्या कहंदा, जिहड़ी 1/2 पाई अपॉन अंडर रूट L1 प्लस L2 इंटू C है, इहदा होर अंडर रूट है, ये तो बन गई F0, ये तो बन गई F0, ये वो फ्रीकुएंसी आ विच इज द ऑसीलेटर फ्रीकुएंसी इन द एब्सेंस ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। हुण इत्थे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नज़र नहीं आता है ना, नहीं आता ना, XT है नहीं गा इत्थे, ये ऑसीलेटर सिग्नल की फ्रीकुएंसी है जदों मॉड्यूलेटिंग सिग्नल गैर हाज़र है, तो फिर ये चेंज कदों होनी है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल असीं देना, यानी XT की वैल्यू कुछ होएगी, ठीक नहीं। तो आ देख हुण आ जिहड़ा सैकंड पार्ट है वो देखो उन्हें दिखाया, सैकंड पार्ट है इन्ने पार्ट में कि उन्हें पुट कर लिया सी 1/2 F0 इत्थे पुट करता ना F0 इंटू इदा अगले आ 1/2 पाई अंडर रूट L1 प्लस L2 C, ठीक है, इनू उन्हें रखता F0 के बराबर, ये वैल्यू इतने पुट करती, ठीक है। ऊपर जी दूसरी ब्रैकेट है वह अंडर रूट सी, अंडर रूट का मतलब किसी भी चीज़ 1/2 पावर, ठीक है। सो आ देखो हुण उन्हें की क्या कहता, इफ द मैक्सिमम चेंज इन द कैपेसिटेंस corresponding to the modulating wave is assumed to be small as compared to the unmodulated capacitance C, then इस इक्वेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਸਮਾਲ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ FT ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, FIT ਦੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤਾ। ਜਦੋਂ 1/c ਆ, ਹੁਣ 1/2c ਹੈ, ਟਰਮ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਨੀ ਵੰਡਤਾ। ਪਹਿਲੇ 1/c ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 1/2c ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ, ਇਹ ਟਰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। F0 ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ F0 ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੀ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, NA ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। F0 ਇੰਟੂ KC/2C ਇੰਟੂ XT। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, F0 KC/2C ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ KF, ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ F0 ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ, KF ਇੰਟੂ XT ਨਾਲ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ FM ਬਣ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ KF ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਮੋਡੂਲੇਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। तो इस, चलो मैं दोबारा फिर दस देना तुहानू, मैं दोबारा फिर दस देना। हेलो, हाँ बच्चे सुन रहे हो, बच्चों स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग मी? सुन रहे, हाँ ठीक है, गुड गुड। ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਆ, ਇਹ ਔਸੀਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਆ ਇੱਕ ਆ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ FET ਡਾਇਓਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਧਰ L ਤੇ C 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ L ਤੇ C 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਣੀ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ L ਤੇ C ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ, ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਦੀ L ਤੇ C 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਣੀ, ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ FM ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹਾਂ ਬੱਚੋ, ਹਾਂ FM ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਤਲਬ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਵਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਦਾ। ਵਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਟ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਵਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਟ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਨੇ FM ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੋ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡਾਇਓਡ ਇਹ ਆ, ਵਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਇਹ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਐਕਟੈਂਸ। ਔਰ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਇਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ DC ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਤੀ। DC ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ RFC ਚੋਕ ਕੋਇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਆ XL = 2πfc 2πfl, ਤੇ DC ਦੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ RFC ਨੇ ਵਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਇਸ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਵੋਲਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਫॉर ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ। ਇੱਕ ਵਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਸਿਗਨਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, AC, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ AC ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੀ AC ਦੇਣੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗੀ ਵਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਆ L ਤੇ C ਦੋ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ, ਇਹ ਔਸੀਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਟਿਊਨਡ ਸਰਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ FM ਬਣੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬਲੌਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਮੈਟਿਕ ਵਿੱਚ, ਸਕੈਮੈਟਿਕ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦਿਖਾਇਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਇਸ DC ਕਾਹਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਸੇਜ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਔਸੀਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਦੇ L0 ਜਾਂ C0 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ, ਤੇ L0 ਜਾਂ C0 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ FM ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਡੈਮਡ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਨਡੈਮਡ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚੋ? ਡੈਮਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਦ ਦੀ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ,
ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ originally ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਨਾ ਹੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਹੈ, ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ, ਚੰਗੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਘੋਲ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ। ਹਾਂ, ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਦੀ ਵੇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ? यस सर, ਹਾਂ, यस सर। ਇਹ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਿਐਕਟੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਡਿਵਾਈਸ। ਔਰ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ, ਰਿਐਕਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ L ਤੇ C ਆ। L ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਇੰਡਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਸ ਰੋਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਪਾਉਣੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਸਿਗਨਲ ਦੀ, ਉਨੀ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਐਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 2πfl ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ XC ਆ ਉਹ 1/2πfc ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਦੀ ਵੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰ L ਤੇ C 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਆ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, FM। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ FM ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ L ਤੇ C 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਈ, L ਤੇ C ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਈ, ਉਹ FM ਬਣ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਡਿਵਾਈਸ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ FET ਆ, ਫੀਲਡ ਇਫੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੀਮੈਟਿਕ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਫੀਲਡ ਇਫੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ, ਆ ਥੱਲੇ ਸੋਰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੇਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਰੇਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਆ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਟਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ R ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਡਰੇਨ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਆਇਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਬਣਿਆ ਇਸ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਗੇਟ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ I/R ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਲਟੇਜ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਦਿਖੇਗੀ ਗੇਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸੋਰਸ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਲੱਸ ਰਿਐਕਟੈਂਸ, तो रिएक्टेंस ही वेरी करेगी। पता लग गया? समझ आ गए बच्चों? हेलो, हाँ हाँ, ਇੱਥੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਟਰਮੀਨਲ ਅਸੀਂ 1 ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘਟ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 1:05 ਤੇ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਜੇ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ 1 ਤੇ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇਤਾ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਾਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਕਰੰਟ IB, ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਲੈਣਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡਰੇਨ ਕਰੰਟ। ਡਰੇਨ ਕਰੰਟ ਆ ਹੋਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ FET ਦਾ ਡਰੇਨ ਥੱਲੇ ਸੋਰਸ ਆ ਗੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ IB ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡਰੇਨ ਕਰੰਟ ਆਫ FET। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਗੇਟ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੇਟ ਤੇ ਸੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ, ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਐਕਸੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਰ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ 8-9 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਈ, ਥੋੜਾ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਈ ਵੀ ਸਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਆਰ ਨਾਲੋਂ 5 ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੇਟ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਉਸੇ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੇਟ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਗੇਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸੋਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਗੇਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਈ ਵੀ ਕਰਕੇ। ਆ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਆਈ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਆਈ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਬਟੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇੱਥੇ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਸਰ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ 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 ਬੋਲੋ। ਸਰ ਸਰ ਗੇਟ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੇਟ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਹੈ, ਆ ਦੇਖ, ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਐਸ ਕਰੰਟ, ਆ ਕਰੰਟ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਬੀ ਇਨਟੂ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਗੇਟ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣ ਗਈ। ਜਾਣੀ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਇਜ਼ਕਲ ਟੂ ਆਈ ਆਰ, ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗੇਟ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਸੋਰਸ ਆ, ਉਹ ਗੇਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੇਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸੋਰਸ, ਉਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਿਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਈ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਇੰਪੀਡੈਂਸ, ਵੋਲਟੇਜ ਬਟੇ ਟੋਟਲ ਇੰਪੀਡੈਂਸ, ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਘਟ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਐਕਸੀ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕਰੰਟ ਆਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੇਟ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਆਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਫਈਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਡਰੇਨ ਕਰੰਟ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀਐਮ ਇੰਟੂ ਵੀਜੀ, ਜੀਐਮ ਇੰਟੂ ਵੀਜੀ। ਜੀਐਮ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸ ਕੰਡਕਟੈਂਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਬਟੇ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਬਟੇ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਕ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਕ ਤੇ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਲ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੱਚੋ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਕ ਤੇ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਬਟੇ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ ਉਹ ਕਰੰਟ ਬਟੇ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ ਉਹ ਕਰੰਟ ਬਟੇ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਐਮ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਵੀਜੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾ, ਵੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾ, ਡਰੇਨ ਕਰੰਟ ਬਟੇ ਵੋਲਟੇਜ, ਯਾਨੀ ਕਰੰਟ ਬਟੇ ਵੋਲਟੇਜ, ਉਹ ਚਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਲ ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਕ, ਫਿਰ ਵੋਲਟੇਜ ਬਟੇ ਕਰੰਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸੋ ਐਫਈਟੀ ਦੀ ਉਹ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਟਰਾਂਸ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਐਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਆ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਆਰ ਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਆਰ ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਐਕਸੀ, ਉਹ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਰੇਨ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰੇਨ ਕਰੰਟ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਡਰੇਨ ਕਰੰਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਸਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਅਜ਼ਿਊਮ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੌੜਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਦੇਖਣੀ ਆ ਟਰਮੀਨਲ 1 ਤੇ। ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮੀਨਸ ਰੁਕਾਵਟ। ਉਹ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੋਲਟੇਜ ਬਟੇ ਕਰੰਟ। ਟਰਮੀਨਲ 1 ਤੇ ਕੌਣ ਆ, ਉੱਪਰ ਡਰੇਨ ਆ, ਥੱਲੇ ਸੋਰਸ। ਡਰੇਨ ਕਰੰਟ ਆ ਨਾ, ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਕਾਹਦੀ, ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ, ਤੇ ਡਰੇਨ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਬਟੇ ਕਰੰਟ, ਉਹ ਟਰਮੀਨਲ 1 ਤੇ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਆਈਡੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਜੀਐਮ ਆਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਥੱਲੇ ਆਰ ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਐਕਸ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਉਲਟ ਜਾਣਾ, ਆਰ ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਐਕਸ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੀਐਮ ਆਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾਣੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੀਐਮ ਇੰਟੂ ਆਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਵੰਡ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ, ਆਰ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ 1 ਬਟੇ ਜੀਐਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਜੀਐਮ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸੋ ਆ ਇੰਨੀ ਟਰਮ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ
ਟਰਮੀਨਲ 1 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ। तो फिर XC जे R नालों बहुत वड्डी आ, XC जे R नालों बहुत वड्डी, जानी JXC बटे R ये टर्म बहुत वड्डी आ किहदे मुकाबले? 1 के मुकाबले। 1 नूं इग्नोर कर दो, इत्थों छड्ड दिओ, इत्थों छड्डता, माइनस साइन नाल रह गया, JXC बटे R 1 बटे GM नाल लग गया। पता लग गया क्यों? क्या इदां? क्योंकि XC बहुत वड्डी टर्म है किहदे नालों? R नालों। क्लीयर हो गई गल? हाँ बच्चों, क्लीयर हो गई? इदा इंपीडेंस सानू टर्मिनल 1 के क्रॉस ये नज़र आ रही है। सो ये इंपीडेंस जी असी एक टर्मिनल 1 से देख रहे हैं, ये नेचर किदां दी है? रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि आ देख XC लगा है, XC रिएक्टेंस किहदे करके आई? कैपेसिटर करके, तदे उन्होंने कहता इनफैक्ट इट इज ए कैपेसिटिव रिएक्टेंस। पता लग गया? और ये रिएक्टेंस किहदी आई? FET दी। ये वेरी करनी कदों? जदों मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देना। ठीक है? सो उन्हें इतने Z नूं उन्हें X इक्वलेंट के बराबर मान लिया, एनू तो मान लो कहता है इक्वलेंट रिएक्टेंस है Z जी एक X इक्वलेंट के रिएक्टेंस के बराबर। ठीक है? पर सानू ये भी पता है भी जी XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये 1/2 पाई FC होंगी है। ऊपर पुट कर दो, ऊपर पुट कर दो। ठीक है? ऊपर जो असी पुट करता, असी Z नूं X इक्वलेंट के बराबर लै लिया, तो Z X इक्वलेंट हो गई। ऊपर XC है, आप आ चीज़ें इग्नोर कर दिया, थले GMR आ गई, GMR उधर है कि X की वैल्यू पुट कर दी, 1/2 पाई FC, RC नाल रल गई। पता लग गया? समझ आ गई? हुण उन्हें 1/2 पाई F तो ऐ ही रहन दी, जी GM × RC आ इनू ले लिया C इक्वलेंट के बराबर। आ देखा C इक्वलेंट के बराबर। सो आ ठीक है, इदा ये इंपीडेंस है। कहना ये एक्सप्रैशन की शो करता भी FET जिहड़ा आ दिस इज इक्वल टू ए वेरिएबल कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वेरिएबल कैपेसिटेंस आ देख इंपीडेंस। हां प्रदीप, हेलो, जान के बोलता जान। वेरिएबल कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिहड़ी है Z हेलो 1/2 पाई C इक्वलेंट। सो C इक्वलेंट तो कितनी कड्डी? GM RC। पता लग गया? GM RC इक्वलेंट कड्डी है। समझ आ गई? ये FET दी वेरिएबल रिएक्टेंस आ गई, इक्वलेंट वेरिएबल रिएक्टेंस आ गई। हुण C इक्वलेंट चेंज कादे करके होगी? जे GM च चेंज आऊगी, जां R ते C च चेंज, C इक्वलेंट चेंज होई, C इक्वलेंट करके Z चेंज होनी। ठीक है? Z के दी है 1 टर्मिनल ते इंपीडेंस, इनफैक्ट एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। जदों ये वेरी हुई और हुण G इक्वलेंट नूं आपां 2 मिनट ते 17 सैकेंड रह गए 15 ही, तो GM जी आप कड्डी सी, देखो ID बटे VG कड्डी सी। ठीक है? तो जिदा ही आप VG चेंज करांगे उदा ही GM चेंज करें। VG का मतलब गेट वोल्टेज, गेट वोल्टेज जिदा चेंज करांगे GM चेंज होएगी, GM चेंज होने के नाल ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिन्नी गेट वोल्टेज वध GM उन्नी घट। ठीक है? जिन्नी घट होएगी C इक्वलेंट भी उन्नी घट होएगी, तो जिन्नी इन्नी घट होएगी Z उन्नी ज़्यादा होएगी। समझ आ गई? सो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जिहड़ा आ वो सानू इस तरीके नाल नज़र आउंदा। हुण 1 मिनट 41 सैकेंड रह गए। मैं तुहानू आ इत्थे दिखा देना, देखो आ देखो जिहड़ा इक्वलेंट सर्किट बनया वो साडा FET दा वो C इक्वलेंट बन गया, वो C इक्वलेंट बन गया। जिहड़ा इक्वलेंट सर्किट बनया FET दा आ देखो वो C इक्वलेंट बन गया, वेरिएबल बन गया। ये चेंज किदां करेगा? इहदे विच GM RC आ गई सी। GM RC चेंज किहदे करके होनी? मॉड्यूलेटेड सिग्नल के देण दे नाल। तो C इक्वलेंट चेंज आई, ठीक है नहीं, वो करके L ते C चेंज होनी, जी L ते C चेंज आनी उन्हें टैंक सर्किट दे विच आप FM जनरेट करती। देखो पता लग गया? FET जी सी ये आ सर्किट मॉड्यूलेटेड सिग्नल के देण दे नाल ये इक्वलेंट H कन्वर्ट हो गई C इक्वलेंट। जो H कन्वर्ट हुई तो जो ये कैपेसिटिव इक्वलेंट कैपेसिटिव रिएक्टेंस चेंज आई या C इक्वलेंट चेंज आई तो L ते C चेंज आ जानी। L ते C चेंज होने का मतलब FM जनरेट होगा। पता लग गया? यस सर। आ देखो तुहानू मैं इत्थों दिखाना, और देखो ऊपर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, थले FM बनी। हुण GM ते C इक्वलेंट मतलब जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ने ਵਧਣਾ ਇਹਨੇ ਘਟਣਾ ਆ। जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ने
ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵਧਿਆ GM ਤੇ C ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਘਟੀ, ਇਹਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ FM ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੇਂਜ ਆਈ ਮਾਰੇ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ 0 ਆ ਰਹੀ, 0 ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ GM ਤੇ C ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ GM